ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഐ ആം മുബീന അഷ്കർ. ഇതെൻ്റെ ചാനലാണ് ഫുൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള PSC കെമിസ്ട്രി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ എക്സാമിന് ആവശ്യമായ ടോപ്പിക്സും റിലേറ്റഡ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ്. നമുക്കിനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. This is the spectrochemical series. Here ligands are arranged according to their crystal field splitting ability. We can see that the Na2 minus Cn minus CO are strong field ligands because they have high splitting ability, whereas I minus Br minus Sn minus are weak field ligand. They have low splitting ability. That is, remember that strong field ligand form low spin complexes, whereas weak field ligands form high spin complexes. So, what are the factors affecting crystal field stabilization energy? There are mainly 4 factors. They are geometry of the complex, oxidation state of central metal ion, principal quantum number of central metal atom, and the nature of ligand. First, we can consider geometry of the complex. There are mainly 3 geometries: T for tetrahedral, O for octahedral, and Sp for square planar. So, their crystal field splitting energies are different. The crystal field splitting energy of square planar complexes are higher than that of octahedral, and which is then higher than that of tetrahedral complex. ഈ റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം. സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സിനാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ആസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇൻക്രീസസ്, ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അതായത് മെറ്റൽ അയോണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണോ അതിനാണ്, ആ കോംപ്ലക്സിനാണ് CFSE കൂടുതൽ. അതായത് ഹയർ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള മെറ്റൽ അയോണുള്ള കോംപ്ലക്സിന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Fe2+ൻ്റെ കോംപ്ലക്സും ഉണ്ട്, Fe3+ൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CFSE കൂടുതൽ Fe3+ൻ്റെ കോംപ്ലക്സിനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ അയോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഏതിനാണോ മാക്സിമം അതിനാണ് CFSE കൂടുതൽ. For example, if we consider 3D, 4D and 5D series, n become n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5 respectively. So 5D കോംപ്ലക്സിനാണ് CFSE കൂടുതലായിരിക്കുക കമ്പയർഡ് ടു 4D and 3D. ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോബാൾട്ട്, റോഡിയം, ഇറീഡിയം കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ റോഡിയം ആൻഡ് ഇറീഡിയം are in the same group of cobalt. So cobalt is in 3D, rhodium 4D and iridium in 5D. So according to this, CFSE will be higher for iridium complex. Okay, fourth factor ആണ് nature of ligand. As the ligand changes, the crystal field splitting also changes. This series we already studied. It is called spectrochemical series. So there are 2 types of ligand: weak field ligand and strong field ligand. Weak field ligands form high spin complex. Their pairing energy should be greater than crystal field stabilization energy. And whereas strong field ligands form low spin complex, their pairing energy is less than crystal field stabilization energy. അതുപോലെ strong field ligands like Cn minus CO are pi acceptor ligands because they accept electron from metal by pi back bonding. Also I minus, Br minus etc. are pi donors. They release electron to metal. So the electron density of metal increases, hence CFSE decreases. അടുത്തതായിട്ട് d orbitals splitting energy order ആണ്. ടെട്രാഗണൽ ആൻഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ, ഈ 2 ജോമെട്രി ഉള്ളതിന് ഡി ഓർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ജോമെട്രികളുടെ ഓർഡർ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ജോമെട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? dxz ഈക്വൽ ടു dyz ലെസ് ദാൻ dz സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ dxy ലെസ് ദാൻ dx സ്ക്വയർ മൈനസ് y സ്ക്വയർ.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എസ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.3 ഡെൽറ്റ ഒ. അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാഹെഡ്രലും ഒക്ടാഹെഡ്രലും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/9 ഡെൽറ്റ ഒ. ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അടുത്ത ജോമെട്രീസ് ആണ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആൻഡ് പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ. രണ്ടിനും എനർജി ഓർഡർ സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപോലെയുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആൻഡ് പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സെയിം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാഗണൽ ആൻഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ജോമെട്രിയുടേതും ഡിയോർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓർഡർ സിമിലർ ആണ്. അടുത്തതാണ് സ്ക്വയർ ആൻറ്റി പ്രിസ്മാറ്റിക് ആൻഡ് ലീനിയർ ജോമെട്രീസ്. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഹാസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ്? D6 ടെട്രാഹെഡ്രൽ, D9 ഒക്ടാഹെഡ്രൽ, D4 ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ലോ സ്പിൻ ആൻഡ് D7 ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഹൈ സ്പിൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് D6 ടെട്രാഹെഡ്രൽ. അപ്പോൾ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആദ്യം എന്താണ് വരിക? E-T2, അതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ. E-T2. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ T2G EG അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ D6 ടെട്രാഹെഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ E-T2. അപ്പോൾ ഇയിൽ 3യും T2 3. അപ്പോൾ ഇയിൽ 2 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോണും മറ്റേ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റലിൽ 1 ഇലക്ട്രോണും. T2ൽ 3 ഓർബിറ്റലുണ്ട്. 3 ഓർബിറ്റലിലും ഹാഫ് ഫീൽഡായി. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായി? 4. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? D9 ഒക്ടാഹെഡ്രൽ. D9 ഒക്ടാഹെഡ്രലിൽ T2G6 EG3 എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് T2G ഫസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് നടക്കും. T2G6 EG3. സോ വി നോ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. കാരണം T2G6 ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ്. EG3 ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും EG4 ആണെങ്കിലാണ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആവുക. അപ്പോൾ EG3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് n ഈക്വൽ ടു 1 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇൻ 1 ഓർബിറ്റലിൽ. അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് D4 ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ലോ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് T2G ഫസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ T2G EG. ഇപ്പോൾ D4 ആയതുകൊണ്ട് T2G4 EG0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ സ്പിന്നായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ സ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? T2Gയിൽ പെയറിങ് നടക്കും. അപ്പോൾ T2G4 EG0 വരും. അപ്പോൾ n എത്ര വരും? കാരണം T2Gയിൽ 6 ആണ് ഫുള്ളി ഫീൽഡ് ആവുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 ഓർബിറ്റലിൽ ഹാഫ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട്. സോ n ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ D7 ഒക്ടാഹെഡ്രൽ, അതായത് T2G EG ഹൈ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പെയറിങ് T2Gയിൽ നടക്കില്ല. T2G5 EG2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ n എത്ര വരും? n ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ ഹൈ സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം T2G3 ഫില്ല് ചെയ്യും, പിന്നെ EG2 ഫില്ല് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ബാലൻസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ T2Gയിൽ വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ T2Gയിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 1 ആണ് ആൻഡ് EGയിൽ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 2 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ n ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിനാണുള്ളതെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ. n ഈക്വൽ ടു 4. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാരാമീറ്റർ? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ COF6 3- ഗ്രേറ്റർ ദാൻ COF6 4-. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തേന് കോബാൾട്ടിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 3+, സെക്കൻഡ് കോബാൾട്ടിന് 2+. സോ ഇത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റാണ്. കാരണം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ CFC കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ COCl6 4-ന് CO2+, COCl4 2-ന് CO2+. രണ്ടിനും 2+ ആണ്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ. സോ ഒക്ടാഹെഡ്രലിനാണ് CFC കൂടുതൽ വരിക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് TiF6 3-, ദറ്റ് ഈസ് Ti3+, ആൻഡ് VF6 2-, ദറ്റ് ഈസ് V4+. അപ്പോൾ V4+നാണ്
CFSE കൂടുതൽ വരേണ്ടത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. സോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ആകുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്, ക്രോമിയം ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്. സോ ടങ്സ്റ്റൺ 5D സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് CFSE ഈസ് ഓൾസോ ഹയർ. Next question, the magnetic moment of the given compound correspond to the presence of. The compound is ruthenium complex ആണ്. ruthenium iron ഗ്രൂപ്പിലാണ്, iron ruthenium osmium, so it is in 4D. so ruthenium എന്താണ്? low spin complex ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പെയറിംഗ് നടക്കും. T2G6 EG0, so it has 0 unpaired electron. വൈൻഡ് അപ്പ്. ഇനിയും നിങ്ങൾ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്കിതിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.